Good morning, students. My name is M. Nagalakshmi. I am from Government Junior College, Kaur. Today I am going to discuss about the autopsy topic in paper 3, that is pathology subject. Autopsy. Autopsy means, what is the autopsy? An autopsy is a surgical procedure that consists of through the examination of the dead body. It is a surgical treatment. It is the surgical treatment procedure consists of is a procedure consists of a through examination of dead body, by dissection to determine the cause, mode and manner of death. Cause, mode and manner of death. How the person was died. శవ పరీక్ష అంటాం. అటాప్సీ అంటే ఏమంటామంటే శవ పరీక్ష అంటాము. ఈ అటాప్సీ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ అ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ త్రూ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీ బై డిసెక్షన్ టు డిటర్మైన్ ద కాజ్, మోడ్ అండ్ మేనర్ ఆఫ్ ద డెత్. ఏ కారణం చేత చనిపోయాడు, ఏ విధంగా చనిపోయారు, అదేవిధంగా ఏ పద్ధతిలో చనిపోయారు అనేటువంటిది కనుగొనటానికి చేసేటువంటి పరీక్ష ఏంటి అంటే శవ పరీక్ష, దట్ ఈస్ అటాప్సీ. అగైన్ ఐ రిపీట్, ఇట్ ఈస్ ఏ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్. Okay, it is a surgical treatment procedure consists of a through examination of dead body by dissection to determine the cause, mode and manner of the death. There are the purpose of the autopsy is, what is the purpose of the autopsy? The purpose of the autopsy is to determine that death was natural or unnatural, and to injury source and extent of the cause. Okay, the manner of the death must be determined, the time since death, at what time the person was died, and establish, identify of deceased, retial organs or retial relevant organs. These are the purposes of the autopsy. Again I repeat, listen. The purpose of the autopsy is purpose of autopsy. What is the purpose of autopsy? To determine the death was it is a natural or an unnatural. Determine the death was natural or unnatural. సహజంగా చనిపోయారా లేకపోతే ఏదైనా కారణం చేత చనిపోయారా అనేటువంటిది ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంజురీ సోర్స్ అండ్ extent on the corpse. ఏమైనా ఇంజురీ కారణం చేత చనిపోయారా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ manner of death. ఏ విధంగా చనిపోయారు. manner of death must be determined. Manner of the death must be determined. Next one, time since death.
Next one, establish identity of deceased. Extent identity of deceased. Finally, retail relevant organs. Retail relevant organs. These are the purposes of the autopsy. Again I repeat, what are the purpose of the autopsy is to determine the death was natural or it is unnatural, injury source and extent on the corpse, manner of death must be determined, time since death, extent identity of the deceased, retail relevant organs. That means ఏ విధంగా న్యాచురల్గా చనిపోయారా, అన్యాచురల్గా చనిపోయారా, ఇంజురీతో చనిపోయారా, ఏ పద్ధతిలో చనిపోయారు, మేనర్ ఆఫ్ ద డెత్ మస్ట్ బి డిటర్మైన్, ఏ టైంలో చనిపోయారు, ఎంత టైంలో చనిపోయారు, ద టైమ్ సెన్స్ అండ్ ఏదైనా రోగం చేత చనిపోయారా, ఏ విధంగా చనిపోయారు అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయడానికి అటాప్సీ అనేటువంటిది పర్పస్కి యూజ్ అవుతుంది. ఎస్టాబ్లిష్ డిటర్మైన్ ఆఫ్ డిసీజ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎట్ వెదర్ ద ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఏదైనా టిష్యూస్ కానీ ఆర్గాన్స్ కానీ ఏ విధంగా చెడిపోయినాయి అనేటువంటిది, రిటైల్ రెలవెంట్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి ఆర్గాన్స్ ద్వారా ఏమైనా దెబ్బతిని చనిపోయారా అనేటువంటిది, ఈ పర్పసెస్ అన్నీ కూడా అటాప్సీ కోసం చేస్తారు. అటాప్సీ చేయటం వల్ల ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ ద అటాప్సీ. టైమ్ డిటర్మైన్ ద డెత్ వాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ న్యాచురల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అన్నatural, injury source and extent on the corpse, manner of death must be determined, time since death, extent identity of deceased and retail relevant organs. Okay, these are the purposes of the autopsy. And different organs are present in our body. Okay, what are the different types of organs? What are the vital organs which are present in our body? Heart, like heart, lungs, kidneys, brain, liver, intestine, eyes. These are the main organs. Up to here, these are the organs. These are the heart, lungs, kidneys, brain, liver, pancreas, intestine. These are the different types of organs present in our body. ఈ పార్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే అటాప్సీ చేసే టైంలో ప్రతి ఆర్గాన్ని బాడీలోంచి తీసి వే చేస్తారు. ఫస్ట్ ఏంటంటే వే చేస్తారు. అది ఎంత సైజ్ ఉంది, ఎంత సెంటీమీటర్ ఉంది, ఎంత లెంత్ ఉంది, అదేవిధంగా ఎంత విత్ ఉంది, దాని సైజ్ ఎంత ఉంది అనేటువంటిది వే చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తాము అంటే స్పెసిమెన్స్లో పెడతాం. స్పెసిమెన్స్ అంటే మ్యూజియం టెక్నిక్స్లో ఏ విధంగా అయితే మనం చెప్పుకున్నామో ఆ విధంగా దాన్ని స్పెసిమెన్స్లో పెట్టేస్తాం. ఇటువంటి స్పెసిమెన్స్ మనకి ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అంటే మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి కానివ్వండి, ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఎగ్జిబిషన్ పర్పస్కి కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పెడతారు. ఓకే, హార్ట్ అనేటువంటిది, లంగ్స్, కిడ్నీస్, ఏవైతే వైటల్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఒక డిసీజ్ ద్వారా చనిపోయినటువంటి పర్సన్ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ డిసీజ్ ద్వారా చనిపోతారు. ఆ హార్ట్ ఏ విధంగా డ్యామేజ్ అయింది, ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అయింది అనేటువంటిది డిటర్మైన్ చేయడానికి మనకి అటాప్సీ అనేటువంటిది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా లంగ్స్ కానీ కిడ్నీస్ కానీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేటువంటివి ఫర్దర్ మనకి మ్యూజియం టెక్నిక్స్లోకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. స్టూడెంట్స్ కూడా దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి, దాన్ని తెలుసుకున్నటకు పర్పస్ కోసం కూడా అటాప్సీలో ఉన్నటువంటి ఆర్గన్స్ ఏవైతే మనం తీసి ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నామో, ఏది 10% సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇథైల్, 80% సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కానివ్వండి, లేదా 10% సెలైన్ సొల్యూషన్లో కానివ్వండి, మనము దీన్ని కనుక చేసి సీల్ చేసేసిన తర్వాత స్పెసిమెన్స్ని కనుక పెట్టినట్లయితే ఈ స్పెసిమెన్స్ అనేటువంటి మ్యూజియం టెక్నిక్స్కి స్టూడెంట్స్కి అనేటువంటిది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద అటాప్సీ. నౌ వి విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద అటాప్సీ. మనము ఎటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేటువంటి అటాప్సీలో యూజ్ చేస్తున్నాము అనేటువంటిది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే,
instruments used in autopsy. What are the different types of instruments used in autopsy? First one is enterotome. The purpose I will tell, how the enterotome is used I will tell. Next one, skull chisel. Third one is Hadron needle. Fourth one is rib cutter. Fifth one is scalpel. Sixth one is scissors. Seventh one is bone saw. Final one is vibrating saw. Next one is toothed forceps. These are the instruments used in the autopsy. Now we will see what are the instruments. Enterotome, skull chisel, Hadron needle, rib cutter, scalpel, scissors, bone saw, vibrating saw, and final one is toothed forceps. These are the instruments used in the autopsy purpose. Okay, how this enterotome is used? The enterotome, how these are the large scissors are used to open the intestines. These are the large scissors used to open intestine. It is used to open intestine, enterotome. Next one, skull scissor. The scissor is used to gently finish the separation of the top of the calvarium from lower skull. Okay, ఈ lower skull ఉంది కదా, to open the lower and upper skull. ఈ స్కల్ ఏదైతే ఉందో ఈ కింద పార్ట్ ఈ పై పార్ట్ రెండింటిని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి అంటే స్కల్ చేజల్. నెక్స్ట్ వన్ హేజ్డ్రోన్ నీడిల్. ఈ నీడిల్ అనేటువంటిది ఐస్కి ఉపయోగపడుతుంది. మన ఐ ఉంది కదా, ఈ ఐని మళ్ళీ తీసేసి మళ్ళీ కుట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ హేజ్డ్రోన్ నీడిల్ అనేటువంటిది. రిప్ కటర్. రిప్ కటర్ అంటే ఏంటి? దీస్ లుక్స్ లైక్ ఎ స్మాల్ pruning shears and are used to cut through the ribs prior to lifting up the chest plate. To lift up the chest plate. చెస్ట్ ప్లేట్ని ఇలా పైకి తీయడానికి ఉపయోగపడేటువంటిది రిప్ కట్టర్. రిప్స్ ఉంటాయి కదా మనకి టూ సైడ్స్, ఆ రిప్ కట్టర్. నెక్స్ట్ వన్ స్కాల్పల్. స్కాల్పల్, ఇట్ ఈస్ ద సర్జికల్ స్కాల్పల్ హ్యావింగ్ ద లాంగ్ హ్యాండిల్. It is the surgical scalpel having long handle. ఇట్లా పెద్ద హ్యాండిల్ లాగా ఉంటుంది సర్జికల్ స్కాల్పల్ అనేటువంటిది. ఇది ఫర్ రీచింగ్ డీపర్ ఇన్ టు ద బాడీ క్యావిటీస్. టు రీచ్ డీపర్ into the body cavities. బాడీ క్యావిటీస్ లోపలికి వెళ్ళిపోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి అంటే స్కాల్పల్. నెక్స్ట్ వన్ సీజర్స్. దీస్ ఆర్ అన్మార్కబుల్ సీజర్స్. దీస్ ఆర్ అన్మార్కబుల్ సీజర్స్. జస్ట్ కట్ చేయడానికి స్కిన్ని కానివ్వండి, అది గ్రిప్ అనేటువంటిది ఓపెన్ హాలో ఆర్గాన్స్ సచ్ యాజ్ గాల్ బ్లాడర్ అనేటువంటివి, హాలో సర్జెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో గాల్ బ్లాడర్ లేదా డిసీజ్డ్ టిష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటాయి ఈ సీజర్స్ అనేటువంటివి. నెక్స్ట్ వన్ బోన్సా.
ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ త్రూ ద స్కల్ని కట్ చేయడానికి, త్రూ ద స్కల్ని కట్ చేయడానికి బోన్సా అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టూత్ పిక్స్ అనేటువంటిది హెవీ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫోర్సెప్స్ అనేటువంటిది హెవీ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పికప్ చేయడానికి టూత్ ఫోర్సెప్స్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తాము. ఫైనల్గా వైబ్రేటింగ్ సా అనేటువంటిది టు రిమూవింగ్ ద బ్రెయిన్ని రిమూవ్ చేయడానికి, టు రిమూవింగ్ ద బ్రెయిన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటిది వైబ్రేటింగ్ సా. దీస్ ఆర్ ద different instruments used. These are the different instruments used for the autopsy purpose. Again we see the different instruments used in autopsy are enterotome. This enterotome is used for open the intestines. These are the large scissors used to open the intestine. నెక్స్ట్ వన్ స్కల్ చేజర్ అనేటువంటిది ఈ స్కల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ అప్పర్ జా అండ్ లోవర్ జా రెండింటినీ కూడా సపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటిది స్కల్ చేజర్ అనేటువంటిది. హేజ్డ్రోన్ నీడిల్ అనేటువంటిది ఐ పర్పస్, ఐని తీసేసి మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో ఐని స్టిచ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటిది హేజ్డ్రోన్ నీడిల్ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ వన్ రిప్ కట్టర్స్ అనేటువంటిది టు లిఫ్ట్ అప్ ద చెస్ట్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, సైడ్లో మనకి 2 రిప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ చెస్ట్ ప్లేట్ని లిఫ్టప్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేటువంటిది రిప్ కట్టర్స్. స్కాల్పల్ అనేటువంటిది సర్జికల్ స్కాల్పల్ హ్యావింగ్ అ లాంగ్ హ్యాండిల్ టు రీచ్ డీప్ ఇంటూ ద బాడీ క్యావిటీస్, లోపలికి బాగా బాడీ లోపలికి ఉండేటువంటి బాడీ క్యావిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రీచ్ అవ్వడానికి స్కాల్పల్స్ అనేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేటువంటి యూజ్ చేస్తారు ఆటాప్సీలో. Scissors, these are the unmarkable scissors and these are used to separate the gallbladders or diseased tissue in the dead body for the purpose of the autopsy. Bone saw through the skullni separate చేయడానికి బోన్ సా ఉపయోగపడుతుంది కట్ చేయడానికి. వైబ్రేటింగ్ సా వచ్చేసి బ్రెయిన్ని సపరేట్ చేయడానికి వైబ్రేటింగ్ సా ఉపయోగపడుతుంది. టూత్ ఫోర్సెప్స్ ఇవి హెవీ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కిడ్నీని కానివ్వండి, లంగ్స్ కానివ్వండి, హార్ట్ కానివ్వండి, హెవీ ఆర్గాన్స్ టు లిఫ్ట్ అప్ దీస్ హెవీ ఆర్గాన్స్ దీస్ టూత్ ఫోర్సెప్స్ ఆర్ used. Okay, these are the different instruments used for the autopsy purpose. Okay, next we'll see how the autopsy room, that is the maintenance of the autopsy facilities. Next topic, next concept we'll see about the maintenance of the autopsy. How the autopsy room is maintained. See, maintenance of autopsy facilities. Maintenance of the autopsy facilities. Maintenance, cleaning and waste disposal in the autopsy facilities are now rather strictly regulated because of the increased risk of infections. Maintenance, cleaning and waste disposal in the autopsy, waste disposal in the autopsy facilities are now rather strictly regulated. Because
because increased risk of infections. Again I repeat, maintenance of the autopsy facilities. The maintenance, cleaning and waste disposal in the autopsy facilities are now rather strictly regulated because increased risk of infections are there. That's why these are the maintenance, cleaning and the waste disposal in the autopsy facilities are now strictly regulated. ఓకే, అవి స్ట్రిక్ట్గా రెగ్యులేట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్స్తో కాజ్ అయ్యేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ కానీ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వీటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ అనేటువంటి ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా రెగ్యులేట్ చేశారు. నా క్లీనింగ్ ఆఫ్ అటాప్సీ రూమ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఏ విధంగా అటాప్సీ రూమ్ని క్లీన్ చేస్తాము, ఏ విధంగా రెగ్యులేట్ చేస్తాము, దాన్ని ఏ విధంగా ఎక్విప్మెంట్ అనేటువంటిది నీట్గా ఉంచుకుంటాము, అసలు అటాప్సీ రూమ్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉండాలి, అటాప్సీ రూమ్ ఎలా ఉండాలి. శవ పరీక్ష చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక బెంచ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, రూమ్ మొత్తం కూడా ఒక బాగా వెంటిలేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, కాల్వలు అనేటువంటి కింద కెనాల్స్ అనేటువంటివి ఉండాలి, షింకులు అనేటువంటివి ఉండాలి, రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా రూమ్ అంతా కూడా వెంటిలేటెడ్గా ఉండాలి. ఓకే, బికాస్ స్మెల్ షుడ్ నాట్ బి కమ్ అవుట్. ఎప్పుడు కూడా రూమ్ కూడా చాలా క్లీన్గా ఉండాలి. 10% సలైన్ సొల్యూషన్తో ఎప్పుడు కూడా బ్లీచింగ్ కానివ్వండి, సొల్యూషన్ కానివ్వండి, ఫినాయిల్స్తో కానివ్వండి ఎప్పుడు కూడా నీట్గా ఉంచుకోవాలి. ఆ రూమ్ ఏదైతే టేబుల్ ఉంటుందో ఆ టేబుల్ మొత్తం కూడా ఎప్పటికప్పుడు అడాప్సీ చేసిన వెంటనే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. లైక్ దిస్ ద మెయింటెనెన్స్ షుడ్ బి in the autopsy room. Now we will see the cleaning of autopsy room and equipment. Cleaning of the autopsy room and equipment. How this equipment also should be cleaned after completion of each autopsy. Okay, cleaning of autopsy room and equipment. Cleaning of autopsy room and equipment. Cleaning of the autopsy room and equipment. The walls and floors of the autopsy facilities are washed regularly with walls and floor should be cleaned always with a soft cloth. సాఫ్ట్ క్లాత్తో ఎప్పుడు కూడా వాల్స్ కానివ్వండి, ఫ్లోర్స్ కానివ్వండి క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. సాఫ్ట్ బ్రషెస్తో, విత్ సాఫ్ట్ బ్రషెస్, నాట్ ద క్లోత్స్ బట్ సాఫ్ట్ బ్రషెస్ with 10% of solution of sodium hypochlorite, with 10% solution of hypochlorite, 10% hypochlorite సొల్యూషన్తో పాటుగా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. The autopsy tables are rinsed after each autopsy with the autopsy table should be rinsed after each autopsy. చెప్పాను కదా, ప్రతి అటాప్సీ టెస్ట్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ టేబుల్ని సొల్యూషన్స్తో క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. The large spills occurs, the cleaning crew during the cleanup must wear face shields అనేటువంటివి, face shields, aprons, గ్లౌజెస్, డ్రెస్సెస్, మాస్క్స్ ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా వేర్ చేసుకొని చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫైనల్, బ్రోకెన్ గ్లాస్ అండ్ అదర్ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ మస్ట్ బి రిమూవ్డ్ విత్ మెకానికల్ డివైజెస్. ఏవైతే గ్లాసెస్ ఇవి ఉంటాయో అవి మెకానికల్ డివైజెస్తో తీయాలి తప్ప మన చేతితోలాగా తీయకూడదు. దీస్ ఆర్ ద క్లీనింగ్ ఆఫ్ అటాప్సీ రూమ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఏ విధంగా క్లీన్ చేస్తాము అంటే వాల్స్, ఫ్లోర్స్ ఎప్పుడు కూడా సాఫ్ట్ బ్రషెస్తో క్లీన్ చేయాలి.
10% ఆఫ్ హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్ యూస్ చేసి టేబుల్స్ని కానివ్వండి, వాల్స్ కానీ ఫ్లోర్ని కానీ క్లీన్ చేయాలి. ప్రతి అటాప్సీ అయిపోగానే వెంటనే టేబుల్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి, రిన్స్ చేసుకోవాలి. మనం అటాప్సీ చేసేటప్పుడు ఫేస్ మాస్క్, షీల్డ్స్, అదేవిధంగా మాస్క్, గ్లౌజెస్ ఇవన్నీ కూడా, అదేవిధంగా హెయిర్ అనేటువంటిది మొత్తం కూడా కవర్ చేసుకునేలాగా ఆ హెయిర్కి కప్పుకునేటువంటి కవర్ కూడా కవర్ చేసుకొని అటాప్సీ టెస్ట్ అనేటువంటిది చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ షుడ్ బి టేకెన్ వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద autopsy test. Okay, this is about the cleaning of autopsy room and the equipment. The next class we will see the continuation of these autopsy topics. Okay, this is the important topic. This may come in the examination for essay question. This is about the topic of autopsy. Furtherly we will continue in the next class. Thank you one and all.